Qurbanlıqta kayaqtan kelgen dep sahabalar Peygamberimizden soraganda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytkan "Sunnat abikum İbrahim." Bul uzhiya qurbanlık kayaqtan kelgen ya Rasulullah qanday ibadat degende "Sunnat abikum İbrahim aleyhissalam." Sizlerden atağar İbrahim aleyhissalamdın nesi sünneti degen. Allah subhanahu wa taala öte kadirdu zat. Allah subhanahu wa taala bendesinin kılgan hizmetini, kılgan kurbançılığını kabul kılat. Kabul kılıp süyüp jaktırıp kalsa Allah subhanahu wa taala'nı kaldırat. İbrahim aleyhisselam peygamberlerin içindeki Abul Anbiya, peygamberlerin atası, Ulul Azim peygamberlerin bütbarın atası. İbrahim aleyhisselam peygamberimizin de atası oladı. İbrahim aleyhisselam peygamberimiz İsmail aleyhisselam'ın balası. İsmail aleyhisselam kimnin balası? İbrahim aleyhisselam balası. Oşonluktan bütün peygamberlerden atası olan İbrahim aleyhisselam'ın mesleğen sünneti degen. İbrahim aleyhisselam'da Allah subhanahu wa taala köptögön imtihandar menen sınagan. Köptögön sınavlardan ötken. Oşoların büt barını jakşı ötüp jengip çıkkandan keyin Allah subhanahu wa taala İbrahim aleyhisselam'a Halilullah dep lakap bergen. Halilullah degeni en jakın dost degen. Halilullah neken? En jakın dost, birbirine kirişip ketken dost aytılат. Hem Allah'ın jakın süyüktü bendesi degen söz. İbrahim aleyhisselam'ın lakabı Halilullah kaçan bolgon? Oşo sınavlardan bardığından ötkөндөн keyin Allah subhanahu wa taala emi aga lakap berip süyüktü bende kılgan. Oşon üçün bizin şariatımız, peygamberimizin şariatı, İslam dinimiz ayabay İbrahim Halilullah'ın diniyle jakın. Ayabay jakın, usulan dagın, furuan dagın. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala köpünçe ittabi millete İbrahim'e hanife. İttabi millete İbrahim'e hanife dep hüküm beret. İbrahim'din dinine ergeçken degen hükümler kilet. Sebebi İbrahim aleyhisselam'ın dini menen bizin din usulan ve furuan öte birbirine jakın. Jakın bolgon üçün Allah subhanahu wa taala uşunday hükümler beret. İbrahim aleyhisselam Allah subhanahu wa taala köptögön sınavlar bolgon sınagan, başında sınaganda başında balalı bolgon emes İbrahim aleyhisselam. Kebir rivayatlere 90 yıl, kebir rivayatlere 100 yıl, 120 yıl bolgonda anan İsmail aleyhisselam törülgön. Karaganda balalı bolgon. Emi karaganda balalı bolup balasını jıttap jaşayın degende Allah subhanahu wa taala aytkan hüküm kılgan emi balаңды algındagın ayalıng menen balаңды alıp Mekke'ge Hicazga partaştagın degen. Jaş bala sütemden ariste oşo balasını alıp birinci İbrahim aleyhisselam Irak'tan Şam'a koşup bargan Şam'dan keyin anan neye koşup bargan? Mekke'tül Mukarramaga koşup bargan. Oşol jerge apargan su jok, al jerde egin jok, salkınlatıkan darak jok, eşteke jok talaga baldarını taşap kelgen. Kur'anda inşallah okuysaňar ayatlar köp jerde Kur'anda kelet. Taştagan oşol jerge bargandan keyin Allah subhanahu wa taala oşol жерге taştap kaytkın sen degen. En kızık ulamalar aytat, İbrahim aleyhisselam bul peygamber bolsa, peygamber deyt. Allah'ın peygamberi, Allah'ın hükmünü atkarıp atat. Biroq Hacire enemiz peygamber emes. Hacire enebizin emgegini karagıla, anın kurbançılığını karagıla, çınap kaygıdığını karaş gerek. Allah'ın hükmü bolsa anda men tayarmın dep kalgan. Allah'ın hükmü bolsa men tayarmın anda Allah Taala bizi la yuzayyuna. Bizi taştabayt, biz kor bolboybuz, jerde kalbaybız dep anan İbrahim aleyhisselam balası, sütemdi balası İsmail'i taştap, anan Hacire enemizi taştap, nege bargan? Ketken, kaytıp ketken Şam'a. Kaytıp ketken, oşol vaqtda biraz tamağı bolgon, kurması başkası, anan biraz suusu bolgon. Oşol kurmanı jep suudu içkenden keyin anan bala çankayt. Çankaganda anan Hacire enebi su izlep jönöйт. Su izlep Hacire enebis ne kılat? Azırgı Safa menen Marvanın ortasında çurkayt. Oşol jerge bul togo çıgat, su barбы, birödü jarını görönmü dep, tigi toga barat, birö jarым barбы, su barбы görünöbü dep. Oşontип ortada çurkagan. Baya çurkagan jeri mындай ылдыйгыч жер болгон, сай болгон. Al jerde түшкөндө bala көрүнбөй калат эле. Ошон үчүн çurka barып, balasını karagan. Biyaka ötüp çurka barып, balasını karagan. Oşon üчүн sa'i bayağı kalgan oşol jerde. Oşontип jeti жолу эме кылгандан keyin Allah subhanahu wa taala enenin bayağı balasıga bolgon boor koruganын көрүp, Allah Rahim menen Cebrail aleyhisselamga hüküm kılıp, Cebrail aleyhisselam İbrahim aleyhisselam put tepken, yaş bala putu menen tepkileyt go, oşol jerden su çıgargan. Zamzam susu oşol su. Oşol jerden ne kılgan? Su çıgargan İbrahim aleyhisselamga Allah subhanahu wa taala İsmail aleyhisselamga anan zamzam susu çıkkan.
Аллах субханала таала ушул Хажира энебиздин кылган курбанчылыгын кабыл кылып, диндин бир жүзү кылып койгон. Кыяматка чейин канча адам хажыга барса, ошол жерде Сафа менен Марвада сайы кылат. Сафа менен Марвада сайы кылбасаң хажың толук болбойт. Хаждын бир рүкүнү болгону харжыл месчит, месчиттен сырткаркы нерсе эки тоонун ортосу болгон. Бирок чуркайсың. Аллахка жакты. Аллахка жаккан үчүн Аллах субханала таала бул үйдөн ушундай кабыл кылган. Алардын ар бир ишини шариаттын, диндин бир бурчу болуп калган. Диндин бир жүзү болуп калган. Аллах субханала таала ошол менен калтырган бул Хажира энебиздин курбанчылыгы. Ошол жерде Аллахтын өкүмү болсо мен макулмун. Мал мектеме жырткыч жеп коюшу мүмкүн, ачка өлүп калышы мүмкүн, суу жоголуп калышы мүмкүн. Бирок бардыгыга чыдап, Алла айткан болсо Алланын тагдырыга ишенем, Алланын айткан болсо Алла бизди сактайт деп ишеним менен ушул ишти кылды. Аллах субханала таала бул курбанчылыгын кабыл кылды. Кабыл кылып кыяматка чейин калат бул. Кыяматка чейин сай боло берет Сафа менен Марванын ортосунда. Бул Хажира энебиздин кылган курбанчылыгы. Анан баласы Ибрахим алейхиссалам, баласы Исмаил алейхиссалам эң акыры чоңой баштаганда, сай кылы баштаган учурда Аллах субханала таала бир түш көрөт. Ибрахим алейхиссалам түш көрөт. Түшүндө баласын соёт. Баласын курбанчылык кылат. Анан ошону келип туруп баласына айтат. Буну да окуйсуңар иншалла, Сурат Саффада окуйбуз, Кудай кааласа келер жылга буларды тафсиран окутабыз иншалла. Пайгамбарлардын түшү балдар вахий болот. Пайгамбарлардын түшү да вахий болот. Ошо вахийдин негизинде келип, баласы менен кеңешет. Баласы менен айтат: "Я бунайя инни раайту фил манам анни азбахук. Фанзур маза тара." Куранда айтат: "Эй балам, мен түш көрдүм, түшүмдө сени курбандыкка чалыпмын. Сен эмне дейсиң?" дейт. Баласынын жообун карагыла: "Иф'ал бима ту'мар. Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Аллах кандай өкүм берсе, ошондой аткарыңыз дейт. Иншаалла мени сабырлуулар менен табасыз, мени сабырдуу абал табасыз, мен сабыр кыламын дейт. Жаш бала, буга жете элек жаш баланы не болду? Курбанчылык кылганга Алла таала өкүм кылып атат. Ал дагы 90 жашында же 100 жашындагы аксакал адам балалуу болуп атат. Баланын кадырын билген карыгандагы баласыны сойгонго Аллах субханала таала өкүм кылып атат. Баласынан эмне дейт экен деп баласы менен машвара кылганда баласын карагыла. Ибрахим алейхиссалам баласы, Исмаил алейхиссалам пайгамбар боло эле. Бирок айтат: "Иф'ал бима ту'мар. Сатажидуни иншааллаху минас сабирин." Көрдүңөрбү? Аллах кандай өкүм кылса аткарыңыз. Мен даярмын, мен сабыр кыламын деди. Сабыр кыламын деди. Ибрахим алейхиссалам анан баласын апарып сойгон алып барат. Курбандык кылгам деп алып барат. Алып барганда баласы айтат: "Ата, менин жүзүмдү паска каратыңыз" дейт. Менин жүзүмдү көрүп, "Не сиздин баягы ырайымыңыз келип соя эле калышы мүмкүн" дейт. Муз албай калышы мүмкүн дейт. Ошого мени башымды паска каратып туруп союңуз дейт. Алла үчүн менин жаным курбан болсун. Кур'ан-ы Керимде айтат: "Фаламма аслама ва таллаху лил жабин." Кандайбы? Фаламма аслама ва таллаху лил жабин. Экөөбү тең Аллахтын өкүмүнө баш ийип, ва таллаху лил жабин, баласыны неге жерге карап жаткызгандан кийин, анан союйн дегенде Алла таала бычак өкүм бербейт. Соя албайт. Кайра тартат, сойбойт. Ал союн дейт, избах дейт. Алла таала айтат: "Ла тазбах" дейт. Туурабы? Сен сой дейт бычакты атасы. Алла сойба дейт. Алланын өкүмүнө аткарылат, союлбайт. Кур'ан-ы Керимде Алла таала айтат: "Биз не кылдык? Сени сынадык. Сен сыноодон өттүң" дейт. "Кад саддакта ар-ру'я, инна казалика najzil muhsinin, wa fadainahu bi zabhin azim." Кур'анда Алла айтат. Анан баласыны муздай алгандан кийин Аллах субханала таала айтат: "Эй Ибрахим, сен не кылдың? Айткан имтихандан өттүң, сыноодон өттүң. Сага биз кабыл кылдык сени. Эми сага балаңдын ордуна мына кочкорду курбанчылык кылып бердик" деген. Асмандан бейиштен бир курбанчылык келет, асмандан түшөт бир не кочкор, ошону Ибрахим алейхиссалам курбандык кылат. Курбандыктын негизги тарыхы кыскача ушундай болуп башталган. Негизги бул нерсе биздин нафстын курбанчылыгы бул. Жандын курбанчылыгы. Аллах субханала таала Ибрахим алейхиссаламды сынап, акыры сыноодон өткөндөн кийин эмне кылган? Адамдын ордуна ошол кочкорду берген. Ошол кочкорду сойгула деп. Кочкор анан ошол убактан баштап курбандык болуп калган. Демек, Ибрахим алейхиссалам менен болгон күрөшүү, сыноо балдар, бул эмне болду? Бул жандын курбанчылыгы. Жандын курбанчылыгы. Ошондуктан курбандыктын эң негизги нерсеси адам жөн эле малды муздап койбойт.
Жанымды, нафсымды мууздадым, нафсыма каршы күрөшөм деген болуш керек. Шайтанды мууздадым, эми мен бир гана Аллага итаат кылам деген болуш керек. Эгер бир адам күнүн ар жылы эле курбандык кыла берсе, мал соя берсе, бирок жүрүм туруму шариатка туура келбесе, нафсыга күч жетпесе, ал курбандыктын негизги руху максаты жок деген сөз. Ал адам курбандыкты түшүнбөдү деген сөз. Курбандыктын негизги максаты жаныңды, малыңды, нафсыңды Алла үчүн курбандык кылуу деген сөз. Алла үчүн кесип алуу деген сөз. Менин ыктыярым жок, менин каалоом жок. Аллах не айтса, ошого мен даярмын деген сөз. Ошондуктан Аллах субхана ва таала биздин баарыбызга курбандык берген. Бул курбандыктын астындагы негизги сабак бул нафс менен күрөшүп, Алланын айткандарына даяр болуу. Алланын өкүмүнө даяр болуу. Нафс менен күрөшүп, шайтанды жеңип, Алла таалам не десе, ошого даярмын. Лаббейк, лаббейк, лаббейк деп туруш керек. Ошол пенде не болот? Чыныгы курбандык кылган адам болот. Чыныгы курбандыктын соогун алган адам болот. Анан Ибрахим алейхиссалам ошентип баласыны соя албай калгандан кийин Аллах субхана ва таала ошол жерден анан не кылат? Асмандан ошо мафадайнах би забхин азим забах кылат, бир немени чоң немени кошкорду. Анан ошол нерсе шариятыбызда маснун важип тарика менен калып калат.